सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दी खास खबरों दे विच अहम खबर है कि पंजाब सरकार का जिहड़ा विधान सभा का सैशन बुलाया गया 19 अक्तूबर नूं उस ते राज्यपाल ने मोहर ला दी है। हुण सोमवार नूं इह सैशन बुलाया जाएगा, पर अहम गल देखण वाली ये रहेगी कि की ये सैशन है जिहड़ा शांतिपूर्वक नेपरे चढ़ेगा। सारियां जिहड़ियां पार्टियां अज किसानां दे हक दे विच दावे कर रही ने कि चुप चुपीते उस दिन एक खेती कानून रद्द करन दा बिल है जिहड़ा वो पास कर देणगियां सहमति दे नाल, जां उस दिन भी ये हल्ले गुल्ले दी भेंट चढ़ जाएगा। एक दिन दा सैशन है, इहदे ते हुण सियासत की हो रही है वो भी सारी खबर दसांगे। कल नूं पूरे पंजाब दा पारा हाई होवेगा क्योंकि किसानां ने ऐलान कीता है कि कल नूं पूरे पंजाब दे कोने-कोने दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पुतले फूके जाणगे, अर्थी फूक मुजाहरे कीते जाणगे मोदी सरकार दे। मैडिकल अफसरां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रद्द कर दिते ने। पंजाब दे विच ये सारियां खबरां तुहानूं दसांगे। इस दे नाल नाल भारत अते दुनिया भर दीयां कई अहम खबरां ने सारियां तुहानूं सुणावांगे। खेती कानूनां नूं लैके किसानी संघर्ष दे विच की कुछ अपडेट्स ने अते 368 पावन सरूपां दे मामले ते किहड़ी जथेबंदी ने अमृतसर दे विच प्रदर्शन कीता है। सारियां अहम खबरां ने। सब तो पहलां शुरुआत करांगे पंजाब दीयां अहम खबरां तो। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच सब तो पहली खबर किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ी ही दसांगे। पूरे पंजाब दे विच 150 तो वध थावां दे उत्ते किसानां ने पक्के मोर्चे लाए हुए ने, चाहे रेलवे ट्रैक होण, टोल प्लाजे होण, रिलायंस दे पेट्रोल पंप होण जां फिर बीजेपी लीडरां दे घर होण। बीजेपी लीडरां दे घरां दे बाहर भी घिराओ लगातार कीता होया है ते पूरे पंजाब दे विच 150 तो वध ये सारियां कुल मिला के थावां ने जिथे किसान डटे हुए ने, बैठे हुए ने। मालवे दी जे गल कर लईए तां मालवे दे विच किसानां दा रोह है जिहड़ा वो सब तो वध दिखाई दे रहा है। इस दरमियान किसानां ने 17 अक्तूबर नूं पूरे पंजाब दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पुतले फूकण दा ऐलान भी कीता। किते किते पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पुतले भी साड़ने शुरू कर दिते गए ने। किसानां दे वल्लों अमृतसर दे विच तस्वीरां दिखियां जिथे किसानां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल नाल मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पुतले भी साड़े अते कहा कि सरकारां दोवें ने भावें वखरियां वखरियां ने पर दोवां दीयां नीतियां दे विच कोई फर्क नहीं है। साडे लई किसे सरकार ने ना केंद्र दी ना सूबे दी किसी ने कुछ नहीं किया। इस दरमियान पंजाब सरकार दे वल्लों 19 अक्तूबर नूं खेती कानूनां खिलाफ सदे जाण वाले पंजाब विधान सभा दे स्पैशल सैशन नूं राज्यपाल दे वल्लों मंजूरी मिल गई है, यानी कि हुण सोमवार नूं एक दिन दा सदन है जिहड़ा वो बुलाया गया है। ये सदन जिहड़ा हैगा 11 बजे सवेरे 11 बजे सोमवार नूं शुरू होएगा ते विरोधी पार्टियां भी अपनी एक रस्मी कार्रवाई दे मुताबिक इस स्पैशल सैशन दे विच पेश किए जाण वाले खरड़े नूं जनतक करन दी मंग कर रहीआं ने। कहा जा रहा है कि विधान सभा दा एक दिना सैशन बहुत थोड़ा है, घट्टो घट्ट 7 दिनां दा सद्दिया जाना चाहिदा है। आम आदमी पार्टी दे जिहड़े विधायक हैगे ने अते विरोधी धिर दे लीडर हरपाल सिंह चीमा ने गंभीर इल्जाम लाए ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ। कहा है कि यह सिर्फ किसानां दीयां अखां दे विच घट्टा पाउण वाली कार्रवाई है। इन्ने वड्डे ते संवेदनशील मुद्दे दे उत्ते घट्टो घट्ट 7 दिन दा सैशन तां होना चाहिदा सी क्योंकि विधान सभा दे 117 मैंबर ने घट्टो घट्ट एक जणे नूं हर एक जणे नूं बोलण दा मौका तां मिलदा इन्ने संवेदनशील मुद्दे दे उत्ते। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि सैशन दे शुरू होण तो पहला एकदम खरड़ा असी किवें पढ़ांगे। एक खरड़ा एक दिन पहला
ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੀ ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਆਉਣ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਵਾਵਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਏਕਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾਏ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੌਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 392 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 392 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਕੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ DIG ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SIT ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 4 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SIT ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਧਰੁਮਨ ਨਿੰਬਲੇ ਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ DSP ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਹਮਲਾਵਰ ਸਵੇਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਗਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੁਥੂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ 6 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਸਟਾਫ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਤਕਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 80-20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ 99 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਥਰਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹੁਣ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਲੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਜੱਲਾ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ DMK, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, TDP, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਨੈਲੋ ਤੇ SP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 4% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ 4% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ 96% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਧੂੜ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁੱਟਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ
ਕਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 4% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ MSP ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਝੋਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ 1508 ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ 1800 ਤੋਂ 1900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਉੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰੋ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੂਬਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੇਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਹੈਲਪਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 12ਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ DAC ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
यूनिवर्सिटी वालों 11 अक्तूबर ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡੈਂਟਲ ਦੀਆਂ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी सरकार तुरंत इस ते काम करेगी। इस तो पहला कुछ महीने पहला मोदी सरकार कह चुकी है कि जिहड़ी धीआं दी कुड़ियां दी जिहड़ी विआह दी उम्र है वो हुण जिहड़ी 18 साल है वो वधा के 21 साल है वो कीती जानी चाहिए है, पर ये आखिरी फैसला की होएगा इस बारे हाले प्रधानमंत्री ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा। अगली खबर असम तो है जिथे सरकार ने सूबे दे विच चलण वाले सारे मदरसियां अते संस्कृत दे जिहड़े सिक्ख्या संस्थान ने उन्हां नूं बंद करन दा फैसला लिया। असम दे सिक्ख्या मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकार वल्लों चलाए जांदे जां फिर फंडिंग दे तहत चल रहे मदरसे अगले 5 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने स्कूल बना दिता जाएगा। इन्हां सारे मदरसियां नूं बंद करके स्कूल वजों पुनर्गठन कर दिता जाएगा। अजिहा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक धर्म निरपक्ष सरकार दा काम धार्मिक सिक्ख्या प्रदान करना नहीं है। असीं धार्मिक सिक्ख्या लई सरकारी फंड खर्च नहीं कर सकते। इस दे लई नवंबर दे विच नोटिफिकेशन जारी कर दिता जाएगा। सूबे विच चल रहे प्राइवेट मदरसियां बारे सिक्ख्या मंत्री का कहना है कि समाजिक संस्थावां ते होर गैर सरकारी संस्थावां वल्लों चलाए जा रहे प्राइवेट मदरसियां नूं लैके सानू कोई दिक्कत नहीं है, वो चलते रहेंगे, पर प्राइवेट मदरसियां नूं भी एक ढांचे दे तहत ही चलाउणा होवेगा। इस दे लई असीं जल्द एक कानून भी नवां लिया रहे हां। सो असम दी सत्ता संभाल रही बीजेपी सरकार दे वल्लों मदरसे बंद करन दा फैसला लिया गया। ये फैसला उस वेले सामने आउंदा है जदों अगले 5 महीनों दे विच सूबे दे विच विधान सभा चोण होण वाली है ते इत्थे राजनीति दे लोकां दे विचकार मदरसियां दा जिहड़ा ये मसला है वड्डा मुद्दा जरूर बनेगा ते इस मुद्दे दे आले दुआले ही हुण क्यास लगाए जा रहे ने कि सियासत है सारी घूमेगी। सो जोरहाट जिले दे मेलमाटी स्थित मदरसा इस्लामिया विच उर्दू अरबी पढ़ाउण वाले मौलाना रफीक बहुत ही मायूसी दे नाल कहंदे ने सरकार दे इस फैसले तो बाद कहंदे किसी भी सिक्ख्या संस्था नूं बंद करन दा मतलब विद्यार्थियों नूं नुकसान पहुंचाउणा है। इस तरह के फैसले विद्यार्थियों के हित दे लई नहीं लए जांदे बल्कि इस सब दे पिछे सियासत हुंदी है। कांग्रेस कह रही है जे उन्हां दी पार्टी सरकार विच आई तां मदरसे फिर तो खोले जाणगे। इस साफ तौर ते एक सियासी मुद्दा है जबकि असम दे विच मदरसा सिक्ख्या व्यवस्था बहुत पुरानी है। मैं खुद मदरसे तो पढ़ाई करके अज इत्थे अध्यापक लग्या होया। सो एक वड्डा फैसला है यह असम दे विच एक निखेधीजनक फैसला भी कह सकते हैं क्योंकि उत्थे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने एक कम्यूनिटी नूं टारगेट करके यह फैसला लिया है, एक कह सकते हैं। अगली खबर भारत के न्यूज़ चैनलों नूं लैके है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मीडिया ट्रायल नूं लैके चिंता प्रगट की है। सुप्रीम कोर्ट दे विच उन्होंने कहा है कि कई विचार अधीन मामलों ते मीडिया दीयां टिप्पणियां अदालत की उलंघना के समान ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट दे विच कहा कि अज प्रिंट मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया लटके मामलों के उत्ते बिना रोक टोक टिप्पणियां करते हैं, जज्जां अते आम जनता की सोच नूं प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ते यह जिहड़ा माहौल है वो गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ अदालत की उलंघना के एक मामले की सुनवाई हुई। उस दे दौरान के वेणुगोपाल ने यह गल्लां कहियां ने। इस मामले की सुनवाई जस्टिस AM खानविलकर, VR गवई ते कृष्ण मुरारी दे बेंच वालों की
गई। वेणुगोपाल ने कहा कि जदों कोई जमानत अर्जी ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ WhatsApp ਚੈਟ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸੇ दिन एक आर्टिकल छपदा है जिहदे विच कुछ दस्तावेज़ां दे नाल मामले ते टिप्पणी कीती गई। इस मसले नूं हल करना जरूरी है। यानी कि के वेणुगोपाल कहंदे ने कि मीडिया किसी भी मसले नूं जाण-बुझ के उलझाउंदा है, उछालदा है ते इस तरह लगदा है कि मीडिया जिहड़ा है जां टीवी चैनल जिहड़े हैगे ने, न्यूज़ चैनल हैगे ने, उन्हां दे मूहरे सरकार बेवस होई फिरदी है। पर उसे दिन अदालत दे विच एक सीनियर वकील राजीव धवन मौजूद सी। उन्हां ने इन्हां दे बयान दे नाल सहमति नहीं जताई। कहा कि मीडिया नूं सिर्फ इस आधार ते टिप्पणी करन तो रोकिया नहीं जा सकदा क्योंकि मामला विचार अधीन है। अपनी इस दलील दे समर्थन दे विच धवन ने भी कुछ दलीलां ने जड़ियां ओ दित्तियां। सो अटॉर्नी जनरल दी अदालत दे विच कही इस गल दे उत्ते कई सवाल भी उठ रहे ने क्योंकि वो केंद्र सरकार दे सब तो वड्डे कानूनी अधिकारी ने, यानी सरकार दे प्रतिनिध हुंदे ने। इन्हां दा कुछ भी कहण दा मतलब है कि यह गल सरकार ने कही है। अगली खबर नोएडा तो है जिथे देश दी मशहूर फूड एंड पैकेजिंग कंपनी हल्दीराम दे उत्ते साइबर हमले का मामला सामने आया। मामले दे विच कंपनी वालों थाणा सैक्टर 58 दे विच शिकायत की गई है। साइबर अपराधियों ने कंपनी के कई विभागों का डेटा डिलीट कर दिता है जिहदे कारण कंपनी नूं काफ़ी नुकसान झलना पै रहा है। अंकड़े वापस करन दे बदले साइबर अपराधियों ने 7 लाख रुपए की फिरौती मंगी है। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने IMF वालों कई एशियाई देशों की GDP के विकास बारे जो अंदाजे दिते गए ने उन्हां दे बारे दावा करदियां कहा कि कोरोना संकट दे विच पाकिस्तान अते अफगानिस्तान भी भारत दे नालों बेहतर ने। वो कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान वधिया ढंग नाल नजिठे ने। ट्वीट करके राहुल ने कहा जिहड़ा IMF के अनुमान ने उन्हां नाल संबंधित ग्राफ भी साझा किया कि भाजपा सरकार की एक होर ठोस प्राप्ति इत्थों तक कि पाकिस्तान ते अफगानिस्तान कोरोना संकट नाल भारत नालों बेहतर ढंग नाल नजिठे ने। अते इस ग्राफ के तहत उन्होंने दिखाया कि मौजूदा वित्ती साल दे विच भारत की GDP विकास दर चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ते कुछ होर एशियाई देशों के मुकाबले घट रहने वाली है। पूरी दुनिया दी खबरां दे विच सब तो पहली खबर पाकिस्तान तो है जिथे लाहौर हाई कोर्ट ने सूबे पंजाब दे विच करतारपुर साहिब लांघे दी उसारी बारे सरकार तो जवाब तलबी कीती है। अधिकारियों नूं इह दस्सण लई निर्देश दिते ने कि प्रोजेक्ट है जिहड़ा इह सूबाई सरकार दे मामलिਆਂ विच दखल तां नहीं सी। लाहौर नारोवाल रोड दी उसारी दे विच अचानक देरी खिलाफ पटीशन ते सुनवाई करदिआं लाहौर हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस मुहम्मद कासिम खान ने संघी कानून अधिकारी नूं पुछिआ कि सड़क बनाउण लई कौन जिम्मेवार है, संघी जां सूबे दी सरकार। कानूनी अधिकारी ने कहा कि सड़क के निर्माण लई फंड जारी करन दा मामला संघी सरकार के दायरे विच नहीं है। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा जे सड़क का निर्माण सूबे का विषय है तो संघी सरकार ने करतारपुर लांघे के प्रोजेक्ट का किवें निर्माण ते नियंत्रण किया कि सरकारां अपनियां निजी इच्छावां ते काम करदियां ने जां फिर किसी कानून के अधीन करदियां ने। जज ने कानून अधिकारी नूं हदायत दी है कि वह अदालत नूं इह दस्सण कि करतारपुर लांघा प्रोजेक्ट पंजाब सूबे के मामलों दे विच संघी सरकार दा दखल तां नहीं सी। सो इस सवाल दा जवाब है जिहड़ा ओह हुण जिहड़ा अदालत दे विच देना पवेगा पाकिस्तान दी इमरान खान सरकार नूं। चीफ जस्टिस ने सुनवाई लई 2 हफ्तिਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ है जिस तो बाद इस ते सुनवाई होवेगी। अगली खबर भी पाकिस्तान तो है जिथे खैबर पख्तूनवा सूबे दे विच 2 सिख औरतां ने अदालत दे विच केस दाखिल करके दोष लाया कि उन्हां नूं सोशल मीडिया दे उत्ते धमकियां मिल रहीआं ने ते परेशान किया जा रहा है। दोवां ने पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 22A दे तहत शिकायत दर्ज करवाई है। सैशन अदालत ने स्थानक पुलिस नूं इस मामले दे विच रिपोर्ट दाखिल करन दे लई कह दिता है। मामले की सुनवाई 26 अक्तूबर नूं पा दित्ती गई है ते मुलजमां नूं अदालत दे विच तलब किया गया। अर्जी दे विच दोष लाया गया कि पिशावर दे शोभा चौक स्थित क्रिश्चियन कलोनी दे शाह आलम मसीह अते मनमीत कौर वल्लों उन्हां नूं फर्जी अकाउंटां राहीं
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁਟਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਿਕਾਰਡ, ਓਜ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਰਿਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 308 ਤੇ 820 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਤੇ 801 ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।